शर्माओ तो ना, इधर हस के वेखो जरा है, इधर वेखो जी। लामा मुंतजर हुसैन साहब ने जी, इन्हों की रीसेंटली शादी हुई है, माशाल्लाह वेखो चेहरे ते किवें नूर पे दिसदा है। तो अगे जनाब साडे बहुत ही मोहतरम कारी फैज़ अहमद साहब साडे नाल मौजूद ने। अज जनाब स्पैशल इन्होंने सानू इनवाइट किया है, एक डिश बना के सानू खाना खवाणगे। ए चेक करो जनाब, मीट पिया होया है, ए सेब भी पे ने। लामा साहब आ सेब तुसीं अपने वास्ते रखे ने, साडे वास्ते रखे ने? अच्छा ठीक है। तो जनाब अज इंशाल्लाह कारी साहब सानू बना के खवाणगे दम पुख्त। पेशावर का जिहड़ा दम पुख्त है ना मशहूर, वो पंजाबी स्टाइल दे विच बना के ते खवाणगे। तो यह मीट चेक कर लो जी, बकरे का गोश्त जनाब, क्या बात है जी, क्या बात है। कारी साहब कितनी देर लगेगी जनाब? असीं तो बेसबरे होने पे हैं, साडे कोल सबर नहीं हो रहा। 3 घंटे लगणगे, लेकिन असीं तुहानूं ये 10 मिनट दे विच क्लीयर करके तो वीडियो दे देंगे। 10 मिनट दे विच तुहानूं सिखा भी देंगे, तुहानूं मज़ा भी आएगा। तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ते दोस्तां दे विच शेयर जरूर करना है। एडे सोहने सोहने दोस्त होण ना नाल ते फिर शेयर कर देगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे नात खां भी ने, टॉप क्लास दे। माया नात खान है, इन्हां कोलों अज ना मुहर्रम उल हराम दे हवाले नाल एक शेर तुहानूं सुना दें। हाँ जी सुनाओ जी, बिस्मिल्लाह। आया न होगा इस तरह हुस्नो शाबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। वाह जी वाह साहब, थैंक यू जी, शुक्रिया। मजीद इन्होंने को बहुत अच्छे शेर सुनांगे, बहुत ही अच्छा कलाम है पढ़ते हैं जी। तो जरा हम असी ब्रेक लेने हल्की जी, तो बाद तुहाडे नाल मुलाकात कराने जी। साढ़े जोड़े बहुत अलग किस्म के कुक ने साढ़े नाल, उन्होंने तो तुहानूं मजीद सारा कुछ दसन देंगे। लो जी छत ते आए हैं असीं, बारिश हुई है तो बड़ा ठंडा मौसम है, मज़ेदार मौसम है। यह नाल ही मस्जिद है, मस्जिद या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यह मीनार वेखो जनाब, यह सारा कसूर नज़र आ रहा है इत्थों। तो मेरे नाल लामा साहब भी ने, लामा साहब जरा हत्थ ला दिओ। तो हुण असीं चलने जनाब, साडा अगला स्टैप है जिहड़ा मसाला जात ला के दम पुख्त दे सारा जिन्ना भी समान पिया उन्होंने मसाला लाने तो उन्होंने तुहानूं विखाने किवें असीं बनाना उन्होंने अगे। फाइनली असीं किचन दे विच आ चुके हैं। लामा साहब का जिहड़ा किचन है, यह चैक कर लो। किचन दे विच सारियां चीज़ां अगे पिछे रखियां होईयां ने, क्योंकि लामा साहब अज कल्ले घर ने, तो घर वाले घर नहीं, तो किचन की किसी को कोई दर्द तकलीफ नहीं हैगी। जिथे कोई बर्तन पिया उत्थे पिया। हाँ जी जी, मसाला ज़्यादा तैयार हो चुके हैं जनाब। तो हुण कारी साहब सानूं दसणगे भी इहदे विच की चीज़ पैनी है जी। कारी साहब जरा दसना किहड़े मसाले ने जी? ਇਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 अदरक लसन ਦੇ चम्मच ਪੀਸੇ ਹੋਏ, हाँ जी, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਦਾ ਚਮਚ ਆ, हाँ जी, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸੀ ਦਾ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀ। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। क्या बात है, क्या ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात है। मुझसे छा गए हो, छा गए हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ ठीक है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी बिल्कुल, वीडियो ਨੂੰ स्किप नहीं करना, नहीं तो दम पुख्त दी समझ नहीं आनी, फिर ना कमेंट करके कहना कि सानू समझ नहीं आई। तो इनू ना मिक्स जिहड़ा करना ना तुसीं अच्छी तरह मिक्स करना है, सारा मसाला सारे गोश्त नूं लग जाए। ये ना होवे कि एक बोटी खाओ तो फिक्की होवे ते एक खाओ तो उहदे ज़्यादा मसाला लगा होवे। ए वेखो ना कारी साहब किड्डी मुहब्बत नाल इहनूं मिक्स करदे पैन, तो इस तरह ही मिक्स करना इहनूं, ठीक है। हाँ जी, पठान किवें बनाते हैं जी? ਪਠਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਠਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा ਮੇਰੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਾੜੀ ਆ ਰਹੀ। सही है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ, ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ हाँ जी, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी सुन लो जी, इनू शादीशुदा बंदा भी खा सकता है, कुआरा बंदा भी खा सकता है, कोई मसला नहीं है। भी हुंदा ना तुसीं समझदा, मेदे वाला मरीज़ भी खा सकता है। तो जिहड़ा ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਨਾ 1 ਚਮਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। लो जी, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, 2-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਦਾ। ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ 2-3 ਚਮਚ ਦੇਣਾ ਆਇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਚੋਪੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਚਮਚ। ਅੱਛਾ, ਪਠਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਰਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਰਬੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਆਲੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਲੂ। ਆਲੂ ਦੇ ਕਟਲਸ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਣਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਲੂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਣ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਆਲੂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੂ ਖਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਲੂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਵਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਲਾਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਹਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜੋ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ? ਟਮਾਟਰ 2 ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੰਜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਕ ਵੀ ਅਦਰਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਹੌਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜੇ, 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹਲਕਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਪਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕਿਪਸ ਕਾਲਜ ਕਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਪੀ ਐਡੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ? ਲਾ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਮਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਾਕ ਅਸਾਮਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈ। ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਹੋ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਾਵੇ ਪੁੱਠੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁੱਠਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਮਰ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਰਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੇਲੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਾਮੇ ਆਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਟਾ ਨਵਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਾਮੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ। ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਐਵੇਂ ਬਲਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਤੋਂ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਮੱਖਣ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਾਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੱਕਣਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਬਣਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਟੇ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਮ ਪੁਖਤ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆਟਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕੀ ਬਾਤ, ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਡ ਜਾ ਮੱਖੀਏ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕੇਸ ਕੁੰਝਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਬਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤੋ ਗਿਰੇ ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਚਿਰਾਗ। ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੋਮਬੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਂਚ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਹੁਣ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 3 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਮ ਪੁਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨ ਵੀ ਕੱਢੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਮ ਪੁਖਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਨ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਜੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਹੀ ਬਣ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। चलो ऐ भावे तुसी खा लो तो भावे दो। इंतज़ार के घर में इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और दम पुख्त तैयार हो गया जी माशाल्लाह जी। हो कितनी मज़े की खुशबू है भाई, माशाल्लाह जी। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ना, ये चर्बी नहीं है, मैं तो आँखों भी चर्बी है, ये आलू ने, ये कंधारी आलू हैं ये, बेच ही रख दो हम बैल। हाँ जी लो जी, लो नाजरीन हुण असीं जरा दो हत्थ कर लईए ते तुसीं अपना पका लो सारा वाल हुण तुहानूं दस दित्ता ते वीडियो वेखण दा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।